گلگت بلتستان میں چلا سے شگر تک سیلابی ریلوں سے تباہی، دیامر تھک، نیاد، کھنر اور تھور آفزدہ علاقہ قرار۔ کیٹو جانے والی شاہراہ کا پل ٹوٹ گیا، 10 دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ آمد و رفت معطل، متبادل راستہ نہ ہونے سے مشکلات میں اضافہ۔ شاہراہ بابو سر پر پھنسے سیاحوں اور مسافروں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ لاپتہ سیاحوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ لودھرا سے تعلق رکھنے والے ایک ہی خاندان کی 17 افراد کا سراغ نہ لگایا جا سکا۔ ڈاکٹر مشال، ان کے دیگر کی میتیں آبائی گاؤں روانہ۔ ملک بھر میں بارشوں نے تباہی مچا دی، مونسون 252 زندگیاں نگل گیا، طوفانی بارشیں، جانی گھر معاشی سب کچھ بہا لے گیا۔ NDM میں رپورٹ کے مطابق پنجاب میں 26 جون سے اب تک 139 افراد جاں بحق، 470 زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں 60، سندھ میں 24، بلوچستان میں 16 افراد جاں بحق ہوئے۔ گلگت بلتستان میں بارشوں کے باعث 3 افراد، آزاد کشمیر میں 2 افراد جاں بحق، اسلام آباد میں 6 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہوئے۔ جاں بحق افراد میں 121 بچے، 85 مرد اور 46 خواتین شامل۔ بارشوں کے باعث مجموعی طور پر 1000 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا، 328 مویشی ندی نالوں میں بہہ گئے۔ زیادہ تر اموات گھر گرنے، ڈوبنے، لینڈ سلائیڈنگ اور فلیش فلڈ سے ہوئیں۔ بارشوں کا سلسلہ 25 جولائی تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ ضلع میں بارشوں کے باعث سیلابی ریلے کی تباہی، چنگیوٹ سے تعلق رکھنے والے افراد بھی متاثر، سیاحوں کی حکومت سے مدد کی اپیل۔ تحریک انصاف میں انتشار پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی، بانی نے حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو، کہا سینٹ انتخابات پر بانی چیئرمین سے بیرسٹر سیف اور ظہیر ایڈوکیٹ نے ملاقات کی تھی اور امیدواروں کے نام دیے۔ بانی چیئرمین سے جو فہرست ملی اس میں مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا آفریدی اور عرفان سلیم کے نام تھے۔ بانی چیئرمین نے دوبارہ لسٹ اپ ڈیٹ کر کے نور الحق قادری کا نام آگے لانے کا کہا۔ عرفان سلیم کا نام ڈراپ کیا۔ بیرسٹر سیف کبھی بھی بانی چیئرمین کے حوالے سے جھوٹ نہیں بول سکتا، ہر چیز میں سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ امن امان مشترکہ مسئلہ اپوزیشن کا APC کے بائیکاٹ سمجھ سے باہر ہے۔ ہم لوگوں سے مشاورت اور جرگے بھی کر رہے ہیں۔ انگلیاں اٹھانا آسان ہے، اپنے عمل کو صحیح کرنا چاہیے۔ PTI کے سینٹ امیدواروں کی فہرست ہمارا مسئلہ نہیں، امیدواروں کی کس نے منظوری دی یہ ان کا مسئلہ ہے۔ گورنر KP فیصل کنڈی کی گفتگو، کہا ہم نے ایک فارمولہ بنایا تھا جس کے مطابق امیدواروں کو ووٹ پڑے، خواہش ہے ضمنی الیکشن ہو جائیں تو تصدیق ہو جائے گی، کس کی مقبولیت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ PTI کے لوگ ہی کیوں فروخت ہوتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور ارکان کے فروخت ہونے کی وجہ سے پریشان تھے۔ PTI تحریک نہیں چلا سکتی، سرکاری وسائل استعمال کیے جاتے ہیں۔ اپوزیشن کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی صوبے میں امن عامہ پر آج بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت سے انکار۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں کا آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ۔ قائد حزب اختلاف ڈاکٹر عباد اللہ نے کہا کہ صوبائی حکومت کے فیصلے غیر سنجیدہ ہیں، صرف ایک میز پر بیٹھنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ APC صرف نمائشی اجلاس بن چکا، اپوزیشن متحد، عوامی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ صوبائی صدر پیپلز پارٹی محمد علی شاہ باچا نے کہا کہ اس صوبے میں غیر سنجیدہ حکومت ہے، آل پارٹیز کانفرنس صرف دکھاوا ہے، حکومت عام کے لیے خود سنجیدہ نہیں۔ 26 نومبر احتجاج کے مقدمات میں تحریک انصاف کی قیادت کے گرد گھیرا تنگ۔ علی امین گنڈاپور، عارف علوی، عمر ایوب، اسد قیصر، بشرا بی بی، علیمہ خان، شاہد ہتک، خالد خورشید، فیصل امین سمیت دیگر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے وارنٹ جاری کیے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ آج سے چھاپے شروع، 25 جولائی کو کیس سماعت کے لیے مقرر۔ عدالتی عملے نے ملزمان و وکلاء کو نوٹس جاری کر دیے۔ 9 مئی کے ملزمان کو شواہد کی بنیاد پر سزا ہوئی، شور مچایا جا رہا ہے کہ سیاسی بنیادوں پر سزا دی گئی۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی پریس بریفنگ، کہا 14 میں سے 6 ملزمان کو بری کیا گیا۔ ویڈیوز کی بنیاد پر حملہ آوروں کی شناخت کی گئی۔ تمام لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے رہنماؤں سے رابطے میں تھے۔ تاریخ میں PTI جیسی انتشار اور بغاوت کی مثال نہیں ملتی۔ TTP جیسی دہشت گرد تنظیموں کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر سرگرم ہونے دینا عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ عالمی برادری کو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر دہشت گردوں کی ڈیجیٹل سرگرمیوں کے خلاف عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ پاکستان کسی بھی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ کسی قسم کی نرمی برتنے کے خلاف ہے۔ بالکل یہ 2 لوگوں کے بیان کے اوپر یہ کنوکشن ہوئی ہے، تو یہی ریکارڈ نے ہائی کورٹ میں جانا ہے۔ یہ جو ریکارڈ ہے اس کے بعد ہائی کورٹ جو ہے اس سزا کو ختم کر دے گا۔
9 मई की सजाएं हमारी एहतजाजी तहरीक के रद्द अमल में दी गईं। हुकूमत की खुशी आर्जी सजाएं जल्द खत्म हो जाएंगी। सजा डराने धमकाने के लिए दी गई। सेनेटर अली जफर की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, शाह महमूद कुरैशी पर जो 7-8 केसेस हैं, इनमें 70% में जमानत हो चुकी है। इस फैसले के बाद दीगर केसेस में भी जमानतें हो जाएंगी। शाह महमूद सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, इसी रोल में अपना किरदार अदा करेंगे। PTI रहनुमाओं को दी गई सजाओं में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। इन मुकदमात में कोई काबिल कबूल शहादत पेश नहीं की गई। अदालत ने मजबूरन सजाएं दी। रिकॉर्ड इससे मुख्तलिफ है। 9 मई वाक़यात में मुलविस अफराद को मुआफ़ नहीं किया जा सकता। इमलाक को आग लगाना सियासतदानों का काम नहीं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं कि मास्टर माइंड अडयाला में बैठा है। मुल्क को नुकसान पहुँचाने वालों को सज़ा देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर कोई खुद को बेगुनाह समझता है तो वो आला अदलिया से रुजू कर सकता है। पाकिस्तान में इंतशार दहशतगर्दी की सियासत की गुंजाइश नहीं। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल के बायस जानी और माली नुकसान पर अफसोस है। सिंध हुकूमत सैलाब से मुतासर अफराद के साथ खड़ी है। किसी भी सूबे को मदद दरकार होगी। सिंध हुकूमत रज़ाकाराना तौर पर मदद के लिए तैयार है। हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं। मुल्क में कानून और इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां कानून की हुक्मरानी नहीं होगी वहां सरमायाकारी नहीं आएगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, सज़ा देना सिर्फ वक्ती अमल बन चुका है। कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए जाते। सज़ा देने का मकसद अक्सर खौफ का माहौल पैदा करना होता है। इससे वक्ती मामला ठीक हो जाते हैं, लेकिन मुस्तक़बिल में नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होता है। मुल्क में इस हद तक करप्शन हो रही है जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। अब वक्त आ गया है कि हम संजीदगी से सोचें और बेहतर फैसले करें। अदालती फैसलों में कमजोरियों की निशानदेही और इनका इजाला नागुज़ीर। कानूनी निज़ाम में इस्लाहात से अवाम का एतमाद बहाल होगा। सेनेटर हुमायूं महमद की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, अदालतों के फैसलों पर तनकीद के साथ इस्लाहात का अमल भी ज़रूरी है। मंजरनामे के पस पर्दा किरदार सामने आने चाहिए। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद के मुकामी अदालत का इमरान इस्माइल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस से बानी PTI जरताज गुल बरी हो चुके। केस की समाअत आज होगी। इमरान इस्माइल को थाना बाराकोह में तोड़फोड़ दफात के तहत मुकदमे में नामजद किया गया। DHA फेज़ 5 रावलपिंडी में कार के साथ डूबने वाले रिटायर्ड कर्नल और बेटी की तलाश जारी। ड्रोन, जदीद कैमरों, हेलीकॉप्टर की मदद से सर्च ऑपरेशन को वसअत दे दी गई। नेवी के गोताखोर, SSC कमांडोज और पाक आर्मी के जवानों ने भी कश्ती के जरिए सर्चिंग शुरू कर दी है। इसाक काजी अपनी बेटी के साथ गाड़ी में मौजूद थे। बहरिया टाउन समेत दीगर हाउसिंग सोसाइटीज़ में बरसाती नालों पर तजावुज़ात के खिलाफ एक्शन का इम्कान। पंजाब हुकूमत ने RDA को हाउसिंग सोसाइटीज़ में कायम बरसाती नालों की फहरिस्त मरतब करने का हुक्म दे दिया। बलूचिस्तान खातून मर्द के कत्ल में नामजद मुलजिम सरदार शेरबाज सातकजई ATC कोर्ट में पेश। अदालत ने मुलजिम को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर SCIW के हवाले कर दिया। मकतूला की मां ने सज़ा को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि सरदार शेरबाज सातकजई और दीगर गिरफ्तार अफराद को रिहा किया जाए। बानो एहसान के साथ भाग गई थी और वो इसके साथ रह रही थी। 25 दिन बाद वो वापस आ गई। तब बानो के शोहर ने बच्चों की खातिर इसे माफ़ कर दिया और इसे साथ रखने पर राजी हो गया। एहसानुल्लाह आए रोज़ मेरे बेटों को धमकियाँ देता है। आए रोज़ टिकटॉक वीडियोस बनाकर मेरे बेटों को तैश दिलाता था। बेटी को बलोची रस्म रिवाज के मुताबिक सजा दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं कि मर्द और खातून के बेहमाना कत्ल की शफाफ तहकीकात जारी हैं। वरासा में से कोई FIR के इंदराज के लिए नहीं आया। मुकदमे की मुद्दई रियासत है। सवात मदरसे में 12 साल तालिब इल्म फरहान का कत्ल। DPO के मुताबिक 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मजीद 2 मरकजी मुल्जमान की तलाश जारी है। मदरसे से लाठियां और जंजीरें बरामद कर ली गई। मदरसे को सील करके चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दीगर बच्चों पर भी तशद्दुद की शिकायत मौसूल हुई हैं, जिनकी बुनियाद पर 9 असातिज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। DPO के मुताबिक मदरसे में मौजूद 160 बच्चों के वालिदैन के हवाले किए गए। कबीरवाला के 2 नौजवान कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़ गए। बस्ती हाफिजाबाद के रिहायशी 2 नौजवान व्हाट्सएप पर लड़की से दोस्ती के बाद राजनपुर के कच्चे के इलाके में दुल्हन लेने पहुंचे। कच्चे के डाकू ने हनी ट्रैप का शिकार बनाकर काबू कर लिया। ज़ायक के मुताबिक डाकुओं ने दोनों नौजवानों को अगवा करके इनके वरसा से 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया।
पंजाब आर्ट्स काउंसिल इन एक्शन, स्टेज आर्टिस्टों को नोटिस देने का सिलसिला जारी। स्टेज अदाकारा निदा चौधरी, फैरोज़ा अली, सोनो भट्ट को नोटिस जारी। तीनों अदाकारों को गैर अखलाकी रक्स और पब्लिक इन्वॉल्वमेंट पर नोटिस जारी किए गए। आर्टिस्ट मिनाल खान और रुमा शाह को भी नोटिस जारी।